నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఏపీ గ్రీన్ ఎనర్జీలో చాలా బలంగా ఉందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడి. నగరంలో క్వాంటమ్ వ్యాలీ వర్క్ షాప్ లో పాల్గొన్న సీఎం. ఏపీకి ఎన్నో అడ్వాంటేజ్లు ఉన్నాయని శ్రీహరికోట రాకెట్ లాంచింగ్ ఇక్కడే ఉందని వ్యాఖ్య. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వ్యాలీ వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రెయినీ క్యాపిటల్ గా మారుతుందని మంత్రి లోకేష్ ఉద్ఘాటన. క్వాంటమ్ సైన్స్ ను ఇంజనీరింగ్ లోనూ భాగం చేస్తున్నామని వెల్లడి. కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే దేశ అభివృద్ధి, రాష్ట్ర అభివృద్ధి సాధ్యమని ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిలారెడ్డి వెల్లడి. ఏపీ గ్రీన్ ఎనర్జీలో చాలా బలంగా ఉందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఏపీకి ఎన్నో అడ్వాంటేజీలు ఉన్నాయని శ్రీహరికోట రాకెట్ లాంచింగ్ ఇక్కడే ఉందని తెలిపారు. ఎయిర్ స్పేస్ రంగంలో ప్రైవేటు పెట్టుబడులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చిందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. Originally, we thought to promote quantum computing. Then I thought to invite some of important people who will do this job. By that time, Government of India has announced quantum mission. Here is a man, Mr. Kamakoti. Once any idea will come on his mind, he won't leave. Continuously he is pursuing things. Then he came to me, sir, it is a important momentum for all of us. We have to push quantum computing. How to do it? We have to work it out. Then immediately I contacted Government of India, Secretary Abhayji, and then Minister. They also agreed in principle. Then how to move further, I had a discussion with some of our major players. One Mr. Venkat from IBM. He is also very responsible at that time. Immediately responded, yes sir, we are in full swing. But ultimately, Government of India has to accept and also other players has to come forward. Then we created an ecosystem, TCS, IBM and L&T. All three people made it a reality. I really appreciate these three players who joined together, and Government of India and Government of Andhra Pradesh are fully supporting them. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వ్యాలీ వల్ల ఏపీ బ్రెయిన్ క్యాపిటల్ గా మారుతోందని మంత్రి లోకేష్ ఉద్ఘాటించారు. క్వాంటమ్ సైన్స్ ను ఇంజనీరింగ్ లోను భాగం చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. టెక్నాలజీ పరంగా ఏపీ వేగంగా పనిచేస్తుందని పేర్కొన్నారు. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వ్యాలీ అమరావతిని టెక్నాలజీ మ్యాప్ లో చేర్చారని వ్యాఖ్యానించారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మొదటి టెక్నాలజీ రెవల్యూషన్ పరిచయం చేసినప్పుడు తాను 7వ తరగతి చదువుకుంటున్నానని లోకేష్ గుర్తు చేసుకున్నారు. చంద్రబాబు లాంటి నాయకుడు ఏపీకి ఉండడం అదృష్టమని ప్రశంసించారు. చంద్రబాబు కేబినెట్ లో ఐటీ మంత్రిగా ఉండటం తాను అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని ఉద్ఘాటించారు. It is both an honor and a privilege to welcome you here to the Amravati Quantum Workshop 2025. Today marks more than just a confluence of India's brightest quantum minds. Today marks a turning point, a moment when Mr. Naidu signals to the world that he is ready to lead the next technological revolution. And honestly, I find myself very lucky to see his second chapter of technology revolution. When he started his first chapter, I was in 7th class, like quite a few of the ministers now, and we really didn't understand what he's trying to achieve in IT. But it takes a visionary to see the future, distill it, execute it. And once again, while young ministers are in their 40s, we're witnessing the next technological revolution under the leadership of the Honorable Chief Minister, Mr. Chandrababu Naidu ji. You know, we are here to ignite a bold vision to transform Amravati into South Asia's first quantum valley, a thriving ecosystem where ideas become innovations and innovations become industries. This is not a one-day event. This is a dawn of a national movement with Andhra Pradesh as its epicenter. We are investing in a full-stack quantum capability from qubit architecture to cryoelectronics, from algorithm development to global quantum standards. And I'm proud to announce that the Amravati Quantum Valley will soon be home to the IBM Quantum System 2, India's most advanced quantum computer. India's most advanced quantum computer
with 156 qubits. Asia's first quantum standards testbed in collaboration with NPL, IEEE, CDAC and AWS. A thriving quantum tech startup ecosystem with anchor support from IBM, TCS, HCL, Tech Mahindra and many more. Our mission is grounded in the strategic foresight backed by the National Quantum Mission announced by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and enriched by global partnerships. We are collaborating with leading academic powerhouses like IIT Madras, IISc, Purdue University and University of Tokyo. Industry leaders such as Microsoft, LTI Mindtree, QNU Labs and others to co-develop frontier applications in quantum cybersecurity. Precision sensing for defense, healthcare and aerospace, quantum chips and cryoelectronics, quantum AI for pharma, climate and supply chain resilience. కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే దేశ అభివృద్ధి రాష్ట్రం అభివృద్ధి సాధ్యమని ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిలారెడ్డి తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతం కోసం విస్తృత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించామని వెల్లడించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్వ వైభవం తీసుకువచ్చేలా అడుగులు వేస్తామని చెప్పారు. ఇచ్చిన ఓట్లని ఎంపీలని ఈ బలాన్ని తీసుకెళ్లి మోడీ గారికి ఇస్తే ఈరోజు మోడీ గారి సర్కారు నిలబడింది. 11 సంవత్సరాలుగా మోడీ గారు ఏ ఒక్క హామీ నెరవేర్చలేదు. ఇప్పటికీ కూడా పోలవరం ప్రాజెక్టు తీసుకుంటే 45 మీటర్లు కాదు 41 మీటర్లకే నీటి నిల్వ చేయాలి అన్నట్టుగా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు ఆ ఫిగరు మెన్షన్ చేస్తూ దీనికైతేనే ఇన్ని డబ్బులు ఇస్తామని చెప్తే ఒక్కరంటే ఒక్క పార్లమెంటేరియన్ కూడా వైసీపీ నుంచి కానీ టీడీపీ నుంచి కానీ జనసేన నుంచి కానీ బీజేపీ నుంచి కానీ ఒక్కరంటే ఒక్క పార్లమెంటేరియన్ కూడా లేదు ఇది పోలవరం ప్రాజెక్టు 30 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళిచ్చే ప్రాజెక్టు, ఈ ప్రాజెక్టు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కాకూడదు అంటే 45 మీటర్లో నీటి నిల్వతో కట్టాల్సిన అవసరం ఉంది, 900 మెగావాట్లు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయాలి అంటే ఇది ఫుల్ కెపాసిటీలో రన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, 50 లక్షల మందికి మంచినీటి సౌకర్యం కల్పించాలి అంటే ఈ ప్రాజెక్టు యథావిధిగా చేస్తేనే దీనికి అర్థం ఉంటుంది అని ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా 41 మీటర్లకు నీటి కేటాయింపులు నీటి నిల్వను లిమిట్ చేస్తూ బీజేపీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా ఒక్క పార్లమెంటేరియన్ కూడా బీజేపీ పార్టీకి ఎదురు చెప్పింది లేదు. పోలవరం ప్రాజెక్టు అట్లా అన్యాయం చేస్తుంటే ఇక రాజధానికి వస్తే రాజధాని పూర్తి నిర్మాణ బాధ్యత కేంద్రానిదైతే ఇది మన విభజన హక్కు అయితే ఈ రోజు వరకు కూడా రాజధానికి సంబంధించి కేవలం అప్పులే ఇస్తారట. విశాఖ స్టీల్ అయితే ప్రైవేటైజ్ చేస్తారా, ఎప్పుడు చేస్తారు, చేయకుండా ఆపుతారా, ఏ దాని మీద క్లారిటీ లేదు. పార్లమెంటులో సైతం ప్రైవేటైజ్ చెయ్యబోము అని ఇప్పటి వరకు చెప్పలేదు, ప్రైవేటైజ్ చేస్తాము అన్న నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటున్నాము అని ఇప్పటి వరకు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు అష్యూరెన్స్ లేదు. అలాగే విభజన హామీలలో ఏ ఒక్కదానికి కూడా కడపలో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ కూడా నిజానికి సేల్ ఆధ్వర్యంలో గవర్నమెంట్ పరంగా దీన్ని పూర్తి చేయాల్సి ఉంటే ఇప్పటికీ కూడా దాన్ని జిందాల్కో ఇంకోరికో కట్టబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇలా ఉత్తరాంధ్ర అయినా లేకపోతే కారిడార్ అయినా లేకపోతే ఉత్తరాంధ్ర కింద రాయలసీమకి ఎకనామిక్ ప్యాకేజ్ అయినా ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా మనకు ఒక్క హామీ కూడా బీజేపీ పార్టీ ఇంతవరకు నెరవేర్చకపోయినప్పటికీ కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది అంటే దానికి కారణం చంద్రబాబు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు బీజేపీకి ఇస్తున్న మద్దతు. వాళ్ళు కూటమి కట్టారు కాబట్టి బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడరు. గత ఏడాది బుడమేరు వరదకు గడ్లు పడిన ప్రాంతంలో పూర్తయిన సీసీ వాల్ను మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పరిశీలించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో నాడు తాత్కాలికంగా పూడ్చిన 3 గడ్లు కలిపూతూ 23 కోట్లతో సీసీ వాల్ నిర్మాణం చేశారు. సీజన్ మొదలయ్యేలోగా సీసీ వాల్ పనులు పూర్తి చేస్తామన్నారు. వెలగలేరు వద్ద రెగ్యులేటర్ గేట్లు మార్చి 1.8 కోట్లతో కొత్త గేట్లను అమర్చామన్నారు. బుడమేరు గట్టు పటిష్టత కోసం వెలగలేరు నుండి ఈలప్రోలు వరకు 7 కిలోమీటర్ల పొడవున గ్రావెల్ రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టామన్నారు. ఏదైతే నిలిచిని మాట్లాడుతూ ఉన్నామో గత సంవత్సరంలో ఇదే ప్రాంతంలో 3 గంటలు ఈ బుడమేరుకు పడి విజయవాడ ముంచెత్తినటువంటి పరిస్థితి మనందరం కూడా చూసాం. ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సైతం కలెక్టరేట్లో బస్సులోనే 10 రోజులు ఉండి పరిస్థితులను చక్కదిద్దడం కానీ, లోకేష్ గారు సైతం డ్రోన్స్ కెమెరాస్ ద్వారా 24 గంటలు కూడా రియల్ టైంలో మానిటరింగ్ చేయడం, ఆ రకంగా యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఆ 3 గంటలను కూడా నిలవ కాళ్ళ మీద ఇటు అధికారులు కానీ ఏజెన్సీలు కానీ శ్రమించి ఆ రోజు తాత్కాలికంగా
మనం ఆ రోజు ఈ గండ్లను మనం పోడ్చగలిగితే మొన్న గండ్లు పడడమే కాదు, గతంలో ఈ బుడమేరుకి ఎప్పుడు గండ్లు పడినా ఇదే ప్రాంతంలో పడుతూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఛానల్లో వచ్చేటువంటి ఫ్లడ్ వాటర్తో పాటు దీనికి ఆపోజిట్లో ఏదైతే పులివాగుకి సంబంధించి ఆ వాటర్ అంతా కూడా డైరెక్ట్గా ఈ బండని టచ్ చేయడం, అదేవిధంగా ఇక్కడ సైఫన్ ఒకటి ఉండడం, ఇక్కడే గండ్లు పడుతున్నాయని చెప్పడం ద్వారా, అదేవిధంగా ఈ కెనాల్కి పట్టిసీమ వాటర్ను కూడా రేపు ఫ్యూచర్లో తీసుకురావాలి కాబట్టి ఆ సీపేజీలు కూడా లేకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు మొన్న గండ్లు పడినటువంటి 3 గంటలను కలిపి ఈవేళ 365 మీటర్ల సీసీ వాల్ని శాశ్వత ప్రాతిపదికన, యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఈ సీజన్ ప్రారంభమయ్యే లోపుగానే ఆర్థికంగా మాకు మొన్న ఏదైతే ఏప్రిల్ నెలలోనే అప్రూవల్ అయినప్పటికీ కూడా మే నెలలోనే టెండర్లు పిలిచి వర్క్ ఆర్డర్ ఇచ్చి ఇమ్మీడియట్లీ ఈ సీజన్లో మేము ఈ సీసీ వాళ్ళని పూర్తి చేయగలిగాము. అంతేకాకుండా ఈ ఫ్లడ్ భవిష్యత్తులో వస్తాయి అంటే శాశ్వత ప్రాతిపదికన చేయాలనంటే దగ్గర 7-8 వేల కోట్ల రూపాయలు నిధులు అవసరం అవుతాయి. అదేవిధంగా టైం టేకింగ్ కూడా ఒక 3-4 ఇయర్స్ తీసుకుంటుంది. కాబట్టి ఈ లోపుగా మరి ఏదైతే ఈ యొక్క ఫ్లడ్ నుంచి కొంతమేరైనా సరే విజయవాడకి మరి ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సీసీ వాళ్ళతో పాటుగా ఏదైతే 7 కిలోమీటర్స్ ఈ లెఫ్ట్ బెండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ మరి ఇంకొక 1/2 మీటర్ హైట్ చేసి గ్రావెల్ పాత్ తోటి ఆ బండని స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఏదైతే వెలగలేరు రెగ్యులేటర్కి సంబంధించి లాస్ట్ టైం ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు గేట్లు కూడా ఓపెన్ కాల, ఎందుకంటే గత 5 సంవత్సరాలు కలెక్టర్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన గ్రీవెన్స్ డేకి ఫిర్యాదుదారులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి ఉంచారు. ఈ మేరకు కలెక్టర్ నాగలక్ష్మి, జాయింట్ కలెక్టర్ భార్గవ్ తేజ, ఇతర అధికారులు ప్రజల నుండి ఫిర్యాదులను స్వీకరించారు. ఇందులో ప్రధానంగా పింఛన్లు, రేషన్ కార్డులు, భూముల సర్వే, భూ ఆక్రమణలు, తాగునీరు, అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై అధికంగా ఫిర్యాదులు అందాయి. ప్రజల నుండి ఫిర్యాదులను స్వీకరించిన అధికారులు తక్షణమే పరిష్కారం చేయాలని సంబంధిత శాఖలకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. గ్రీవెన్స్ డేలో ఈ సోమవారం ప్రత్యేకంగా తొలగించిన టిఫిన్ బండిని తిరిగి పెట్టాలని ఓ 10 ఏళ్ల బాలుడు ఏకంగా కలెక్టర్ నాగలక్ష్మికి ఫిర్యాదు చేశాడు. అదేవిధంగా ఉద్యోగాల పేరుతో మోసాలు, ఉపాధి హామీ పథకంలో అక్రమాలు వెలికి తీయాలని సర్పంచులను వినతి పత్రం అందజేశారు. గ్రీవెన్స్ల ఫిర్యాదులను అందజేసిన బాధితులు వారి సమస్యలను మీడియాకు వెల్లడించారు. నా పేరు మక్కిన్ భవానీ అండి. నేను ఇట్లా భాషలో అకౌంటెంట్గా చేసేదాన్ని. సో ప్రైవేట్ జాబ్స్ చేయలేక నాగార్జున అనే పర్సన్తో కొంచెం మాకు కాంటాక్ట్ అయ్యాము. సో తను అన్నారు మాకు ఈ ఆచార్య అంగడి నాగార్జున యూనివర్సిటీలో కాంట్రాక్ట్ బేస్లో జాబ్స్ ఉన్నాయి మేడం, కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్గా అని చెప్పారు. సో మేము వెళ్ళాము ఇంటర్వ్యూకి. నాకు టెస్ట్ కూడా పెట్టారు అక్కడ, కంప్యూటర్ ఇచ్చేసి. మరి అక్కడ ఎలా ఇచ్చారో మాకు తెలియదు. సిస్టమ్ ఇచ్చారు, టైపింగ్ టెస్ట్ పెట్టారు. సో నువ్వు క్వాలిఫై అయ్యావమ్మా, నీకు ఒక 1 వీక్లో అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ వచ్చింది అని చెప్పారు. అదేంటి సార్ ఇంకా మేడంని కల్పించరా అంటే లేదు నేనే అక్కడ సెక్షన్ ఆఫీసర్ని అని చెప్పారు మాకు. ఓకే సెక్షన్ ఆఫీసర్ అన్నారు కదా అని చెప్పేసేసి మేము నమ్మేసేసేసాము. ఇంకా మా నాన్నగారు కూడా ఇక్కడ వర్క్ చేస్తారు. మా నాన్నగారు 32 ఇయర్స్ నుంచి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ, కానీ ఇలాంటివేవి మా నాన్నగారికి తెలియదు. మేమే అడిగాము. సో జస్ట్ ఇలా పరిచయం ఉంది అని చెప్పేసి మా నాన్నగారితోటి పర్సన్ రవి అనే అతను ఆయన్ని మాకు పరిచయం చేశారు, నాగార్జున అతన్ని. సో ఆయన ద్వారా మేము ఇలా ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయిన తర్వాత మాకు ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేశారు. మా మరిది గారికి ఏమో కోర్టులో అటెండర్గా ఇప్పిస్తానన్నారు, నాకేమో ఆచార్య ఎన్జిఓ రంగనాథ్లో అసిస్టెంట్ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్గా ఇప్పిస్తానన్నారు. మొత్తం టెస్టులు పెట్టారు. మొత్తం మా డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ సబ్మిట్ చేసాము, జిరాక్స్లన్నీ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత నా దగ్గర నుంచి 2 lakhs, మా మరిది గారి దగ్గర నుంచి 2 lakhs తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డేనే మమ్మల్ని ఆఫీస్ మానేమన్నారు. మమ్మల్ని ఆఫీస్ మానేకపోతే మేము అసలు ఈ కంప్లైంట్ కూడా మేబీ రేస్ చేసేవాళ్ళం కాదు, మేము జాబ్స్ మేము చేసుకునేవాళ్ళం. మమ్మల్ని జాబ్స్ మానేమన్నారు. సో మేము అక్కడ జాబ్స్ మానేసేసరికి సడన్గా జాబ్ మానేమనేసరికి నా సర్టిఫికేట్ 10th క్లాస్ది కూడా కాలేజ్ వాళ్ళు అక్కడే పెట్టేసుకొని 3 months మమ్మల్ని అమౌంట్ పే చేసినాకే సర్టిఫికేట్ ఇస్తానని చెప్పారు నాకు 10th క్లాస్ది. సో నా సర్టిఫికేట్ అక్కడ స్ట్రక్ అయిపోయింది. నేను వేరే జాబ్ చేయడానికి లేదు. మా మరిది గారు ఇప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లోనే ఉన్నారు. సో నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. తనకు ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయట్లేదు. ప్రతిసారి కాల్ అనేది బ్లాక్లో పెట్టేస్తున్నారు. నాగార్జున, పండిత నాగార్జున ఇక్కడే చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు. మా నాన్నగారికి రవి అనే అతను, మా నాన్నగారు ఇద్దరు అటెండర్స్ అనమాట. సో రవి అనే అతను మా నాన్నగారికి చెప్పారు, ఇట్లా మీ పిల్లలు బాధపడుతున్నారు కదా, ప్రైవేట్ జాబ్ చేయలేకపోతున్నారు అంటారు కదా, కాంట్రాక్ట్ బేస్ మీద ఉన్నాయి జాబ్స్ ఇప్పిస్తామని చెప్తే సరేనని చెప్పేసేసి మా నాన్నగారు మాకు చెప్తే మేమే మా నాన్నగారిని ఫోర్స్ చేసాం.
మేమే కట్టుకుంటాం, నీకేం సంబంధం లేదన్నట్టు మేమే ఇచ్చాము. కానీ ఇప్పుడేమో తను ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయట్లేదు, బ్లాక్లో పెట్టేస్తున్నారు ఫోన్ అంతా. గుంటూరు జిల్లాలో ర్యాలీలు, బహిరంగ సమావేశాలు, నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టేవారు ముందుగా అనుమతులు తీసుకోవాలని ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ సూచించారు. శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని అన్నారు. వారం ముందుగానే కార్యక్రమం చేపట్టనున్న ప్రాంత పరిధిలోని స్టేషన్లో అనుమతి తీసుకోవాలని చెప్పారు. నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కార్యక్రమాలను అర్ధాంతరంగా ఆపివేస్తామని హెచ్చరించారు. అన్యాయం జరుగుతుంది, దాని గురించి మేము ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీలో అడుగుతుంటే వాలంటీర్లను గులపసారది అనేది తగాదాకు వచ్చి మా మిస్సెస్ తలకాయ పగలగొట్టారు. మా మిస్సెస్ తలకాయ పగలగొట్టిన తర్వాత మేము పోలీసులు ఎంతవరకు పట్టించుకోలేదు. కేసు ఇప్పుడు నడుస్తుంది, డిఎస్పీ హ్యాండ్ ఓవర్లోకి వెళ్ళింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు బయటికి రాలా కేసు. మమ్మల్ని మాత్రం ఇంతవరకు పిలవలేదు. కాబట్టి దయచేసి మా రజకు సంఘానికి న్యాయం చేయండి. అయితే మా రజకు సంఘానికి 12 సెంటు భూమి 2017లో కేటాయించారు. ఆ భూమిని మళ్ళా వైసీపీ పరిపాలన ఆక్రమించుకున్న ఏంటి అని అడిగితే మేము ఇంకోసారి ఇస్తామని ఎంఆర్ఓ గారు జరుపుకుంటూ వస్తున్నారు. కానీ ఇప్పటి వరకు మాకు ఎలాంటి చోటు కేటాయించాల. మా రజకు సంఘానికి దయచేసి మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి మాకు న్యాయం చేయవలసిందిగా జనాన్ని, మేము ఎంప్లాయీస్ని, వీడియో మిత్రుల్ని కోరుతున్నాము. గుంటూరు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్లో రాష్ట్రంలోని అతిపెద్ద 108 అడుగుల భారీ మట్టి అమరావతి మహాగణపతి అమరావతి ఉత్సవ కమిటీ చైర్మన్ నరేంద్ర రెడ్డి, సెక్రటరీ లక్ష్మీ నారాయణ రెడ్డి, కార్పొరేటర్ బాలాజీ కామెంట్స్. ఆగస్టులో జరిగే వినాయక చవితిని పురస్కరించుకొని గుంటూరు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్లో అతిపెద్ద వినాయక విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ప్రతిష్టాత్మకమైన వినాయక విగ్రహాన్ని ఆగస్టు 27న ప్రతిష్ఠ చేసి అన్ని సంప్రదాయ పూర్వక హోమాలు, పూజలు ఎంతో ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నాం. వినాయక చవితి ఉత్సవం సందర్భంగా వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా అన్ని ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. భక్తుల కోసం వివిధ రకాల స్టాల్స్, ఆటలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, మూవీ ఆర్టిస్టుల ఈవెంట్స్ నిర్వహిస్తున్నాం. స్వచ్ఛమైన నల్లమట్టి, ఎర్రమట్టి మరియు హాని కలిగించని రంగులతో చూడముచ్చటగా 108 అడుగుల వినాయకుడి విగ్రహాన్ని రూపొందిస్తున్నాం. గుంటూరు జిల్లాతో పాటు పల్నాడు, బాపట్ల, కృష్ణా జిల్లాల నుండి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొంటారు. మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో గుంటూరు జిల్లా ఇది అమరావతి మహాగణపతి అనే కార్యక్రమం శ్రీకారం చుట్టాము. దీనికి అందరూ కూడా మాకు సహకరిస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాము. మొదటిసారిగా ఎప్పుడైనా సరే భారీ విగ్రహం అంటే ఖైరతాబాద్ లేకపోతే తెలంగాణ అనుకుంటారు. మొదటిసారిగా అమరావతి మన గుంటూరు జిల్లాలో మేము శ్రీకారం చుడుతున్నాము. దానికి కూటమి నేతలందరూ సహకరిస్తారని కోరుకుంటున్నాం. 101 అడుగు మినిమం ఉంటుంది. సుమారు ఎంతమంది జనం వస్తారని జనం వచ్చేపాటికి 5 లక్షలు 5 లక్షలు చుట్టుపక్కల అంతా దేవుడు కార్యక్రమం కదా, అందరూ వస్తారు. బాపట్ల జిల్లా చెరుకుపల్లి మండల ఆళ్లవారిపాలెం గ్రామంలో విఎల్ఎస్ఎస్ ప్రసాద్ గారి తల్లి గారైన శ్రీమతి గోవర్ధనమ్మ గారు మరియు బీబీరావు గారి తల్లి అయిన శ్రీమతి విష్ణు మొలకల రామయ్యమ్మ గారి జ్ఞాపకార్థం ఉచిత వైద్య శిబిరం మరియు ఉచిత మందులు పంపిణీ. డాక్టర్ శనక్కాయల ఉమాశంకర్ మరియు శనక్కాయల రాజకుమారి ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ శనక్కాయల ఉమాశంకర్ మాట్లాడుతూ ఉచిత వైద్య శిబిరాలను పేద ప్రజలు వినియోగించవలసిందిగా కోరుచున్నారు. ఈ ఉచిత మెడికల్ క్యాంపులో సుమారుగా 200 మందికి మందులు పంపిణీ చేశాం. ఈ క్యాంపులో డాక్టర్ రాజకుమారి మాట్లాడుతూ ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్స్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా ఉండి సులువు ప్రసవం అయ్యే మార్గాల గురించి, వ్యాయామం గురించి మరియు తీసుకోవాల్సిన ఆహార జాగ్రత్తలు, తల్లి తీసుకోవాల్సిన వ్యాక్సినేషన్ గురించి అవగాహన కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న డాక్టర్ శనక్కాయల ఉమాశంకర్, శనక్కాయల రాజకుమారి, డాక్టర్ కోయ ప్రియాంక, డాక్టర్ గౌతమ్, డాక్టర్ ప్రియాంక మరియు అహల్య హాస్పిటల్ స్టాఫ్ మరియు ఆళ్లవారిపాలెం సర్పంచ్ శ్రీనివాసరావు మరియు అశోక్, వెంకటేష్, టిఎస్ ప్రసాద్, సీతారామయ్య, విబి రావు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. మీరందరూ వచ్చి చాలాసేపు అయింది. చాలా మందికి షుగర్ ఉంది అని పెద్దవాడు చెప్పారు. ఇవాళ మేమందరం అహల్య నర్సింగ్ హోమ్ గుంటూరు నుంచి వస్తున్నాం. అందరికీ నేను డాక్టర్ రాజకుమారి, సార్ ఏమో మా హస్బెండ్ డాక్టర్ ఉమాశంకర్, మా డాక్టర్ గారు డాక్టర్ ప్రియాంక. మేమందరం అహల్య నర్సింగ్ హోమ్, అహల్య ట్రస్ట్. నేను శనకాయల అరుణ గారి కోడల్ని కూడా. ఇంతకుముందు హెల్త్ మినిస్టర్గా చేశారు మా అత్తగారు. ఇక్కడ అందరికీ ముఖ్యంగా చెప్పేది, ఇవాళ ఈ క్యాంప్
మా నాన్నగారు బసవేశ్వరరావు గారు, మీ అందరికీ తెలుసు, బస్సులు అంటారు, కృష్ణవంకల్ బస్సులు. ఆయన ఒక సంకల్పం అంటే ఒక 2-3 సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నారు ఈ ఊరిలో క్యాంప్ పెట్టాలి అని. మా అత్తగారు ఒక స్ఫూర్తి, సేవాభావం, అహల్య ట్రస్ట్. అలాగే ఇక్కడ ప్రసాద్ గారు మా బాబాయ్ అవుతారు, మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. ఆయన ఒక సహకారంతోనే ఇవాళ ఈ క్యాంప్ పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత ఇప్పుడు ఆరోగ్యం అంటే అందరూ పక్కన పెట్టేస్తారు. అందులో పెద్ద వయసు వచ్చినాక ఇప్పటి వరకు సంపాదన అంటే డబ్బులే అనుకుంటాం కదా. డబ్బులు మన పిల్లలకి చదువులు, మన పెళ్ళిళ్ళు అట్లాంటివే. కానీ సంపద అంటే మన ఆరోగ్యం కదా. ఇప్పుడు మీకు ఈ వయసులో తెలుస్తుంది, అయ్యో ముందే ఎందుకు జాగ్రత్త పడలేదు అనేది అనిపిస్తుంది. కానీ ఆరోగ్యం అనేది ఒక మంచి సంపద. మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే మీరు ఆనందంగా ఉంటారు, అలాగే మీ కుటుంబాన్ని మీరు చూసుకోగలుగుతారు కదా. ఎవరి మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు అని అనిపిస్తుంది. సో ముందు ముఖ్యంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఒకటి, మంచి ఆహారం, ఆరోగ్యమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దొరికే కూరలు కానీ కూరగాయలు, పండ్లు ఇట్లాంటి జాగ్రత్తగా తాజా కూరలు తీసుకోవాలి. ఉప్పు, పంచదార, నూనె ఎక్కువ వాడాలా తగ్గించాలా? బాగా తగ్గించాలి. కొంతమంది షుగర్ ఉండేవాళ్ళు మేము పంచదార అస్సలు ముట్టుకోవట్లేదు అంటున్నారు, కానీ బెల్లం రూపంలో వాడుతున్నారు, అప్పుడు కూడా షుగర్ తగ్గదు. సో ఈ 3 ఉప్పు, పంచదార, నూనె తగ్గించాలి. ఇంకోటి, ఒక వయసు వచ్చినాక వ్యాయామం చేయాలి. అంటే కొంచెమైనా నడవాలి. నాకు కాళ్ళు నొప్పులు ఉన్నాయి, మోకాలు నొప్పులు ఉన్నాయని నడవటం మానేస్తున్నారు. ఎక్కువసేపు ఒక పక్కనే కూర్చుని ఉంటున్నారు. కానీ కొంచెమైనా నడవాలి. ఎందుకంటే మీరు నడుస్తూ ఉంటేనే మీకు రక్త ప్రసరణ అనేది పూర్తిగా జరుగుతుంది, మంచి ఆరోగ్యం అనేది ఉంటుంది. మూడోది, మన లేడీస్లో కనపడదు, తక్కువ, కానీ మగవాళ్ళలో కనపడుతుంది చెడు అలవాట్లు. ఏంటది? సిగరెట్, పొగాకు, తాగుడు, కొంతమంది పాను, గుట్క, అవన్నీ మానేయాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ టీవీలో మొదటి హెడ్లైన్స్లో కూడా చూపించారు, 35 సంవత్సరాలకే 40 సంవత్సరాలకే గుండెపోటుతో చనిపోయారు అని. సో అవన్నీ ఇప్పుడు ఒక వయసు వచ్చినాక తగ్గించటం. ముఖ్యంగా మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు కొంచెం 30 సంవత్సరాల వాళ్ళనైనా ఆపించటం చూడాలి, సరేనా? అన్నిటికన్నా నిర్లక్ష్యం అయ్యేది మహిళల ఒక ఆరోగ్యం కదా. ముందు కుటుంబం చూసుకుంటాం, నెలసరి ఇబ్బంది ఉన్నా, కడుపులో నొప్పి ఉన్నా, తెల్లబట్టు ఉన్నా అవి పట్టించుకోం. మహిళల ఒక ఆరోగ్యం చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా అవసరం. ఎందుకంటే మీరు బాగుంటేనే మీరు కుటుంబం బాగుంటుంది. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏదైనా చిన్న సమస్య ఉన్నా మీరు డాక్టర్ దగ్గర సలహా తీసుకోవాలి, చెకప్ చేయించుకోవాలి. అది నిర్లక్ష్యం అనేది చేయకూడదు. బీపీ, షుగర్ ఉండేవాళ్ళు తరచుగా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. ఇవన్నీ. ఇంకోటి, ఇప్పుడు కరోనాలో వచ్చినప్పుడు మనం అందరం నేర్చుకున్నాం, శుభ్రత పాటించాలి. తినే ముందు బయట నుంచి వచ్చిన వెంటనే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోవాలి, మొహం కడుక్కోవాలి, శుభ్రంగా మన పరిసరాలు శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలా మటుకు ఆరోగ్యంగానే ఉంటాం. ఇవాళ ఈ శిబిరం పెట్టడం ముఖ్య కారణం క్యాంప్ని ప్రసాద్ గారు, బసవేశ్వర గారి ప్రోత్సాహంతో నేను డాక్టర్ ఉమాశంకర్ శనకల అరుణ గారి అబ్బాయిని, డాక్టర్ రాజ్ కుమారి మా వైఫ్, బసవేశ్వర గారి కూతురు, మా అత్తగారు, వీళ్ళందరూ విజయలక్ష్మి గారు, మేమందరం ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాము అంటే ఒక ఉద్దేశం మీద వచ్చాం. ఎప్పుడో ఒక మాట ఉండేది, బామ్మ మాట బంగారు మాట అని. అట్లా మీరందరూ మీ యొక్క ఇంట్లో ఉన్న యువతకి అంటే పిల్లలకి చెప్పాల్సిన ఏంటి అంటే ఆరోగ్యం జాగ్రత్త చేసుకోవాలి. మనం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే నిన్న చూసాము ఒక టీవీలో 40 సంవత్సరాలకి ఒకరు చనిపోయారు, 30 సంవత్సరాలకు ఒకరు చనిపోయారు. నేను పిల్లలు లేని వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంటాను. కొంతమంది ఇప్పుడు వస్తుంది ఏంటంటే, డాక్టర్ గారు మా అబ్బాయి 30 సంవత్సరాలే చనిపోయారు, మా అమ్మాయి 20 సంవత్సరాలే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయారు. ఎందుకు ఈ కారణం అంటే బయట తినే ఫుడ్. మైండ్ 100 రెట్లు పనిచేస్తుంది, శరీరం 10 రెట్లు కూడా పనిచేయట్లేదు. కాబట్టి ఇలాంటి విషయాలు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అమ్మమ్మ నానమ్మ లాగా మీరు రిలేట్ అయ్యి ఉంటారు, వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఇది చెప్పాలి. మీరు శరీరంతో మైండ్తో ఎంత పని చేస్తారో శరీరంతో అంతే పని చేయండి.
ప్రతి దానికి ఇప్పుడు ఏంటంటే టెన్షన్ పడిపోవటం ఎక్కువైపోయింది ఈ జనరేషన్ పిల్లలకి. మీరు ఖచ్చితంగా చెప్పాలి, మేము చక్కగా ఏమీ లేకపోయినా సుఖంగా ఇన్ని సంవత్సరాలు బతికాము, మీరు కూడా బాగుంటారు అని ఒక భరోసా, ఒక పెద్ద బామ్మలాగా మీరు చెప్తే ఖచ్చితంగా అదిని వాళ్ళు ధైర్యం తెచ్చుకొని అక్కడ వాళ్ళు సుఖంగా జీవిస్తారు. మిమ్మల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీ చిన్న వాళ్ళకి చెప్తారు, మీరు బాగుంటే వాళ్ళు బాగుంటారు. తద్వారా ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కోరుతున్న స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ని ఖచ్చితంగా మనం రీచ్ అవుతాం. ఈరోజు ఇక్కడ శాసనసభ్యులు, రెవెన్యూ మార్చులు అనగానే సత్యప్రసాద్ గారు కూడా దీనికి రావాలనుకున్నారు. కానీ ఆయన అర్జెంటుగా హైదరాబాద్ వెళ్ళటం వల్ల ఆయన రాలేకపోయారు. ఈ అవకాశం ఆయన ఇచ్చినందుకు ఆయనకు కూడా, వాళ్ళ అనుచరులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ క్యాంప్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. తమకు గతంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వద్ద టిఫిన్ బండి ఉంది. ప్రస్తుతం మా కుటుంబానికి జీవనాధారమైన బండిని తొలగించారు. మమ్మల్ని పెట్టనివ్వకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నారని చెప్పిన పిల్లాడు తనకు ఆరోగ్యం సరిలేదు, అందుకు అమ్మ టిఫిన్ బండి పెట్టుకుని కష్టపడుతుంది. అధికారులు స్పందించి టిఫిన్ బండి పెట్టుకునేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని చిన్నారి యశ్వంత్ కోరారు. ఎవరు పడేశారు? వేరే వాళ్ళు తెలియదు, కావాలని పడేశారు. చాలాసార్లు తిరిగి ఆఫీస్ దగ్గర, అందుకనే మా అమ్మ ఇక్కడ పంపించింది. చచ్చిపోవడం పట్టు అవుతుంది. అందుకని మా అమ్మ దేనికి ఎందుకంటే టిఫిన్ వాళ్ళు ఎక్కడ పెట్టినట్లేదు అని చచ్చిపోవడం పట్టు అంటుంది. అందుకని నేను వచ్చాను. మీ నాన్న ఏం చేస్తున్నాడు? లారీకి వెళ్తాడు. మరి పడుచుకోడా? ఇప్పుడు ఆ బండి పెట్టుకోవడానికి లేదా? టిఫిన్ బండి కావాలి. పెట్టుకోవడానికి కావాలా? ఎక్కడ పెట్టావరా? ఏ హాస్పిటల్ దగ్గర? గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ దగ్గర. అందులో ఏం రాశావు? చూపి పేపర్ చూపి. ఆధార్ కార్డు లేదు. ఇప్పుడు ఫైనల్గా టిఫిన్ బండి పెట్టుకోవడానికి స్థలం కావాలి నీకు అక్కడ, అంతేగా? స్కూల్కి వెళ్ళలేదు దేనికి? స్కూల్కి వెళ్ళలేదా? స్కూల్కి వెళ్ళకుండా వచ్చేసా. ఓకే రైట్. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. గ్రీన్ ఎనర్జీలో చాలా బలంగా ఉందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడి. నగరంలో క్వాంటమ్ వ్యాలీ వర్క్షాప్లో పాల్గొన్న సీఎం. ఏపీకి ఎన్నో అడ్వాంటేజ్లు ఉన్నాయని, శ్రీహరికోట రాకెట్ లాంచింగ్ ఇక్కడే ఉందని వ్యాఖ్య. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వ్యాలీ వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రెయినీ క్యాపిటల్ గా మారుతుందని మంత్రి లోకేష్ ఉద్ఘాటన. క్వాంటమ్ సైన్స్ ను ఇంజనీరింగ్ లోనూ భాగం చేస్తున్నామని వెల్లడి. కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే దేశ అభివృద్ధి, రాష్ట్ర అభివృద్ధి సాధ్యమని ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిలారెడ్డి వెల్లడి. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.